New chapter 6.1 energetics. Energetics, so we have studied in O levels as well, right? So O levels, initially there will be some points from O levels, like what are exothermic and endothermic reaction. We said exo means out, thermic means thermal, mean heat energy, right? Exothermic means heat will be given out to the surrounding from system. So what is system and what is surrounding? That is important. So this is a test tube. So this reaction is taking place here inside the test tube, right? So this magnesium sulfuric acid, magnesium sulfate and hydrogen, okay, these four things are system, the reactants and products. All other things, including the wall of the test tube, is surrounding, including the wall of the test tube to dark matter, anything in the universe, একদম ইউনিভার্সের লাস্ট পর্যন্ত এটা আমাদের লাগবে কিন্তু এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যে what is system and what is surrounding. So from the system the energy will be given out to the surrounding. ঠিক আছে, কোন এনার্জি? ওদের যে কাইনেটিক এনার্জিটা, breaking bond and making bond, so energy will be transferred, right? So fan speed কমালে গরম লাগে। সারাউন্ডিং এন্ড সিস্টেম, কি সিস্টেম না সারাউন্ডিং বলো? একদম কারেক্ট অ্যান্সার, তাই না? আচ্ছা, দ্যাট সারাউন্ডিং include the solvent, even the solvent in which say sulfuric acid is dissolved. Water is not reacting, right? Sulfuric acid is dissolving water. Water is are the water molecules reacting? No. So যেটা react করতেছে না, that is অবশ্যই surrounding এর part, wall of the container, the air around the test tube itself, anything dipping into the test tube like thermometer, these are all surrounding. Other examples of exothermic reactions are এটা হচ্ছে শুধু সিস্টেম, এই যে reactants and products, ঠিক আছে? বোঝা যায়? ক্লিয়ার? হ্যাঁ, শুধু reactants and products ছাড়া বাকি যা আছে সব হচ্ছে surrounding. Other examples of exothermic reactions are any combustion reaction are exothermic. The oxidation of carbohydrates in the bodies of animals and plants, যেটাকে আমরা respiration বলি, তাই না? Respiration biology নাই কার? respiration কারণ আমরা যে ফুড খাই আর অক্সিজেন ইনহেল করি, এটা কোথায় যায়? বডির সেলগুলোতে যায়। কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে। ওইটা হচ্ছে আমাদের গাড়িতে বা মোটরসাইকেলে যেমন কম্বাশন সিলিন্ডার আছে, ওইটা হচ্ছে কম্বাশন সিলিন্ডার অফ আওয়ার বডি। হোয়াট ইজ দ্যাট? মাইটোকন্ড্রিয়া। এটাকে পাওয়ার হাউস বলে, তাই না? পাওয়ার হাউস ক্যান বিকজ এটা পাওয়ার এনার্জি জেনারেট করে। তাহলে আমরা যে ফুডটা খাই, ইন দ্য ফর্ম অফ গ্লুকোজ ইট এন্টার্স দ্য সেল, এন্ড ওয়্যার ইন দ্য সেল? মাইটোকন্ড্রিয়া। এন্ড অক্সিজেন যেটা ইনহেল করি, এটা ব্লাডের হিমোগ্লোবিন ক্যারি করে ওই সেলটাতে নিয়ে যায়। মাইটোকন্ড্রিয়াতে ফুডটা ইন গ্লুকোজ ফর্ম আসে, আর অক্সিজেনটাকে হিমোগ্লোবিন ক্যারি করে নিয়ে যায়। তাহলে এই অক্সিজেন দিয়ে এই ফুডটা বার্ন হয়ে এনার্জি প্রডিউস করে। গ্লুকোজ প্লাস অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার প্লাস এনার্জি। আর এই গাড়িতেও আমরা সেম কাজটা করি। এক্সিলারেশন বাটন দিয়ে আমরা ফুয়েল দেই, সো ইট ইজ অকটেইন। আর ক্লাচ প্লেট, আগে ক্লাচ প্লেট ছিল, এখন তো অটো গিয়ার। ক্লাচ প্লেট থেকে আমরা এয়ার দেই, এয়ার থেকে কি নেয়? অক্সিজেন। কোথায় যায়? কম্বাশন সিলিন্ডারে গিয়ে কি ফর্ম করে? অকটেইন বার্ন ইন অক্সিজেন টু ফর্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার। তাহলে তুমি কি বার্ন করো? গ্লুকোজ। ও কি বার্ন করে? অকটেইন। প্রোডাক্ট সেম, কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার। আর কি? এনার্জি। অল দিজ আর এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনস, বোথ। ওই এনার্জিটা দিয়ে এই যে আমি কথা বলতেছি, ঠিক আছে? এটাকে বডিতে যে প্রসেসটা, এটাকে রেসপিরেশন বলি আমরা। রেসপিরেশন, এটা কিন্তু ব্রেদিং না। অনেকে মনে করে রেসপিরেশন মানে ব্রেদিং। রেসপিরেটরি সিস্টেম, ঠিক আছে, by which we inhale and exhale air, but respiration বলতে অনেকে ব্রেদিং মনে করে, but it is not. It is the burning of glucose inside the mitochondria which generates energy, ঠিক আছে?
the reaction of water with quicklime. What is quicklime? Calcium oxide. Calcium oxide and water forms what? Calcium hydroxide. মানে lime water. এটা কি জিনিস? It is a exothermic reaction. Like in general, আমি যদি যে কোনো পানিতে dissolve করি, like sodium hydroxide, ওটা তো exothermic. কে বলছে তোমার? Like sodium hydroxide দুনিয়াটা অনেক দূর, তুমি এভাবে বলতে পারবে না। একটা ইভেন শুধু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন, ইফ ইউ ডিসলভ সোডিয়াম ক্লোরাইড ইন ওয়াটার, ইজ ইট এক্সোথার্মিক অর এন্ডোথার্মিক? জানো না তো, ওটা ক্যালকুলেশন করে বাইর করা লাগবে, এটা দেখাবো আমরা। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হইতে পারে, মানে আমি বলতেছি যে ইস্যুটা এটা না যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এক্সোথার্মিক হওয়াটা স্বাভাবিক। কেন? বিকজ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড is a base. Water, it's a amphoteric oxide, right? Amphoteric into water can react with acid and water can react with base. If it reacts with a strong base, it behaves as acid, strong base er sathe. And if it reacts with say hydrochloric acid, it will behave like a alkali, mane base. Do you understand? So definitely it will be a neutralization reaction, thereby exothermic, right? So এটা ঠিক আছে, বাট আমি বলতেছি যে একটা রিয়াকশন এক্সোথার্মিক অর এন্ডোথার্মিক, এটা কিছু তো আমরা জানি, ধরো নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন, এগুলা কিছু জিনিস আছে যেগুলা এক্সোথার্মিক, কম্বাশন রিয়াকশনস আর এক্সোথার্মিক, রেসপিরেশন এক্সোথার্মিক। সো এখানে দুই একটা এক্সাম্পল আছে, কার্বোহাইড্রেট মানে ফুড বার্ন করতেছি, মাইটোকন্ড্রিয়া এক্সোথার্মিক, রেসপিরেশন যেটা। এরপর ওয়াটার এন্ড কুইকলাইম, মানে ওয়াটার এন্ড ক্যালসিয়াম অক্সাইড ফর্ম ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, দিস ইজ অ্যান এক্সোথার্মিক রিয়াকশন. So these are some examples of exothermic reactions, and some endothermic reactions are if any metal carbonate undergo thermal decomposition, it is an endothermic reaction. ঠিক আছে? So এগুলো কিছু এক্সাম্পল আছে, বাট তো বৃষ্টি তো অনেকক্ষণ ধরে পড়ে, আগে কেন রওনা দিল? কয়টায় টাইম মতোই আসছো, অনেক তাড়াতাড়ি আসছো বৃষ্টির মধ্যে, কি একটা অবস্থা, তাই না? 5টায় রওনা দিয়েছি। অবশ্যই 4:40 বেরোবা বাসা থেকে, ঠিক আছে? অবশ্যই বেরোবা। আচ্ছা, এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন, এই দেখো কোল্ড প্যাক কি করে প্লেয়াররা ইউজ করে। কোল্ড প্যাক কি? এটার ভিতরে যে দুইটা কেমিক্যাল রিয়াক্ট করলে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন হয়, ওই দুইটা কেমিক্যাল খুব থিন একটা লেয়ার দিয়ে সেপারেট করা। তো তুমি যখন স্কুইজ করো তখন এই লেয়ারটা ব্রোকেন ডাউন হয়, তখন ওরা রিয়াক্ট করে, ইট ইজ এন এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন। এর জন্য ওই যে এটা আইস কোল্ড বা কুল প্যাক হিসাবে কাজ করে। তো এটা ব্যথা পাইলে এটা লাগাইলে ধরো মিনিমাইজ হয়। বোঝা গেছে কথাটা কিভাবে করতেছে? হ্যাঁ, এটার ভিতরে ধরো সে ফর এক্সাম্পল, মানে এনি এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন, একটা এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন হয় এরকম দুইটা রিয়াক্ট্যান্ট দিলাম, কিন্তু দুইটাকে একটা লেয়ার দিয়ে সেপারেট করে দিচ্ছি। যখন স্কুইজ করতেছো তখন ওই লেয়ারটা ব্রোকেন ডাউন হয়, তখন রিয়াক্ট্যান্টস উইল কাম টুগেদার এন্ড ইট উইল রিয়াক্ট, সো দ্য রিয়াকশন ইজ এন্ডোথার্মিক। সো এই পুরো প্যাকেটটা কি ঠান্ডা হয়ে যাবে না? তখন তুমি এটাকে তুমি ধরলা এখানে, হ্যাঁ, লেয়ারটা যে কোনো কিছু দিয়ে তুমি বানাইছো। লেয়ারটা কি, এটা কি আমি জানি নাকি, এটা কি কেমিক্যাল নাকি? এটা ধরো যে কোনো একটা পলিমার বা কোনো একটা কিছু যেটা দিয়ে তুমি স্কুইজ করলে এটা খুব ইজিলি ব্রোকেন ডাউন হয়। বুঝি না, না না নো নো পারমিসিবলি, এটা লেয়ারটা ব্রেক হয়ে যাইতেছে। একটা জিনিস ভাঙা গেলে কি হবে? দুইটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট একসাথে আসবে না? তো দ্যাট ইজ হাউ ইট গোস। এখন এটা কোন ম্যানুফ্যাকচারার টু ম্যানুফ্যাকচারার ইট উইল ডিফার, যে ও এটা কেমনে বানাবে, ঠিক আছে? বাট আমাদের এখানে কি দরকার? ইট ইজ অ্যান এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনের এক্সাম্পল। কেন এটা ঠান্ডা হয়ে গেল, রাইট? Other examples are endothermic reactions including decomposition of limestone and thermal decomposition reactions are endothermic. একটু জাস্ট আন্ডারলাইন করে নাও। ফটোসিনথেসিস রিঅ্যাকশন জানি তো না কি? ফটোসিনথেসিস কি হয়? খাবার বানায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড and water reacts together to form গ্লুকোজ and অক্সিজেন, মানে রেসপিরেশনের ঠিক উল্টা রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে ফটোসিনথেসিস, ঠিক আছে? Respiration is exothermic, photosynthesis is endothermic.
রাইট, কারণ ও সানলাইট নেয়, কনজিউম করে। ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং heat energy is transferred to the system, from the surrounding to system. Dissolving certain ammonium salts like ammonium chloride, if dissolves in water it forms ammonium ion. এখন তো ঠিক আছে নাকি? এটা NH4 প্লাস বইয়ে ঠিক আছে? NH4 প্লাস লেখো, ammonium ion. Question number 1, homework. হ্যাঁ জি স্যার, আগের বার লেখা হয় নাই, লিখে নাও। এরপর যাই, দীপশিখা যাবো। আচ্ছা, এনথালপি চেঞ্জেস এন্ড এনথালপি প্রোফাইল ডায়াগ্রামস পারি তো না? হ্যাঁ, ডেল্টা H is equal to delta H change is equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants, তাই না? তাহলে এটা খেয়াল থাকলে এটা এইভাবে করো, অথবা হচ্ছে enthalpy of product is negative and enthalpy of reactant is positive, right? So that will be the enthalpy change. তাহলে এটা যদি খেয়াল রাখতে পারো তাহলে রাখবা, আদারওয়াইজ জাস্ট ডিফারেন্সটা নিবা, তাইলেই তো হবে। ওকে, ও লেভেলসে যেভাবে করছি সেম। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি পারি আমরা, রিঅ্যাকশন প্রোফাইল ডায়াগ্রাম পারি তো না? methane and oxygen if burned, then carbon dioxide and water forms. This is the activation energy hill, EA, and the difference between the energy level of reactant and product is the delta H of the reaction. Is it clear? Yes. X-axis progress of reaction or reaction pathway. Nasir aso classe. আর Y-axis হচ্ছে enthalpy. Clear? কোনো ডিসকাশন দরকার এটাতে? No. Exothermic, endothermic. Reactants are in lower energy state than the products. Fine. Activation energy টা দেখো, reactant কে যতটুকু হিল ট্রাভেল করতে হবে ওইটা হচ্ছে activation energy. না ও তো তুমি কি বাসা থেকে আসছো নাকি কোচিং থেকে? বেশি লেট হয়ে যায়। ওকে ঠিক আছে, রিঅ্যাক্টেড কে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি মাউন্টেইনে যতটুকু উঠা লাগবে দ্যাট এনার্জি ইজ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। তাহলে অনেকে যেটা করো তোমরা ভুল করে, এই যে প্রোডাক্টের এখান থেকে এই যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি দিয়ে দিছো, আরেকটা গোল্লা পাইছো বড় দেখা, ঠিক আছে? সো এটা করো না। হ্যাঁ, রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে যতটুকু মাউন্টেইন ওঠা লাগবে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। ইম্পর্টেন্ট করবা। Draw full reaction pathway diagram including এগুলো দেখবা। স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি চেঞ্জেস, এই যে আমাদের 6.1 পুরাটা হচ্ছে ও লেভেলস, 6.2 থেকে এ লেভেল স্টার্ট হলো। স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনস, আমরা যখনই যে জায়গায় ডেফিনেশনের মধ্যে ইন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন এই কথাটা অনেক জায়গায় বলবো। স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন মানে কি? কয়েকটা জিনিস, আমার দিকে তাকাও একটু দা। স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন এই কথাটা আমরা যে জায়গায় দেখবো বা যে জায়গায় আমরা লিখবো, আমরা কয়েকটা জিনিস বুঝবো। একটা কি? নাম্বার 1, টেম্পারেচার। স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনের টেম্পারেচার হচ্ছে 298 কেলভিন, মানে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রুম টেম্পারেচার যেটা। 1 অ্যাটমসফিয়ার প্রেসার, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন। যে কোনো সলিউশন উইল বি ইন 1 মোল পার ডিএম কিউব, যে কোনো সলিউশন উইল বি ইন 1 মোল পার ডিএম কিউব। আর যে কোনো এলিমেন্ট উইল বি ইন ইটস স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম, মানে সে সোডিয়াম, এটা মেটাল তাই না? সোডিয়াম মেটাল, এটা কি সলিড লিকুইড অর গ্যাস? কে জানে? টেম্পারেচার বলিনি, ভেরি গুড। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে টেম্পারেচার তো মেনশন 298 কেলভিন। তাহলে 298 কেলভিন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে all the elements and compounds will be in its normal state. নরমাল স্টেট মানে কি? 25 ডিগ্রি, মানে 298 কেলভিন এন্ড ওয়াটার অ্যাটমসফিয়ারে যে স্টেটটা থাকার কথা এটা ওই স্টেটে থাকবে। তাহলে these are standard conditions, 2 marks.
আচ্ছা সরি, এই প্রেসারটা একটু চেঞ্জ আছে, আমি তো এরেক্সেল ক্যামব্রিজ মিলাই ফেলাই। ক্যামব্রিজে হচ্ছে 101 কিলো প্যাসকেল, which is equivalent to 1 atmosphere। ইয়েতে হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার আছে এরেক্সেল, ক্যামব্রিজে হচ্ছে 101 কিলো প্যাসকেল। তাহলে তোমরা কিলো প্যাসকেলটা নিবা, ঠিক আছে? অবশ্য 1 অ্যাটমসফিয়ার লিখলে ওরা মার্কস দিয়ে দেয়, বাট টেক 101 কিলো প্যাসকেল কি 0.325, 1 atmosphere is equal to, ওটা তো প্যাসকেল, কিলো প্যাসকেল হচ্ছে 101.325। আচ্ছা whatever, 101 কিলো প্যাসকেল is the atmospheric pressure, মানে which is basically the pressure in standard condition। 298 Kelvin, Kelvin scale তো সবাই জানি। আচ্ছা, each substance involved in reaction in its normal physical state at 101 kilopascal and 298 Kelvin, ঠিক আছে? আর ওইটা দেয় নাই কারণ ওইটা এখন লাগবে না, ওইটা A2 তে লাগবে। কোনটা? all the solutions must be in 1 mole per dm cube, all the solutions must be in 1 mole per dm cube, that is the standard condition। আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে মানে ও লেভেলসে পুরাটাতে দেখছো ডেল্টা এইচ, বাট এটা দেখো নাই, এই যে পিচ্ছিটা, এটা কি? ডেল্টা এইচ নট সাইন, রাইট? এই নট মানে কি? দিস রিঅ্যাকশন ইজ হ্যাপেন্ড অ্যাট স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন। এই নটটা মানে কি? স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন। তাহলে নট আছে মানে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন, নট নাই মানে নন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন। তাহলে এখন থেকে আমরা নট দেয়াটা প্র্যাকটিস করতে থাকবো, ঠিক আছে? নট a variety of enthalpy changes। এতদিন যেগুলোকে ডেল্টা এইচ বলছি, এখন আর ডেল্টা এইচ বলবো না, কি বলবো? ডেল্টা এইচ enthalpy change of formation, delta H formation, delta H combustion, delta H NEUT neutralization, enthalpy change of reaction, delta H reaction। যদি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন হয় সবগুলোর মাথার উপরে টাই দিয়ে দিবা, নট। ফাইন, বোঝা যায়? সবগুলো ডেফিনেশন লাগবে এবং মেমোরাইজড, ফুললি মেমোরাইজড। ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দেন মেমোরাইজ। সবগুলোতে 2 মার্কস করে থাকবে। যে কোনো একটা দুইটা ডেফিনেশন, এমন কোনো ইয়ার নাই যেগুলোতে দিবে না, সবগুলোতেই দিবে। বোঝা যায় কথা? ডেফিনেশন ইজ গিভেন ইন দ্য বুক, বাট ডেফিনেশনটা আমরা একটু মানে ভালো করে বলবো আর কি, যাতে তোমাদের খেয়াল থাকে। আচ্ছা, লাস্টে যেটা বললাম এনথালপি চেঞ্জ অফ রিঅ্যাকশন, এটা হচ্ছে আমরা যেটাকে এতদিন ডেল্টা এইচ বলে আসছি। মানে ফর এনি রিঅ্যাকশন ইট ইজ দ্য এনথালপি চেঞ্জ ফর এনি রিঅ্যাকশন ইন দ্য মানে as per the reactants and products reacted together according to their stoichiometric balanced equation। ব্যালেন্সড ইকুয়েশনে একটা রিঅ্যাকশনে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এন্ড প্রোডাক্ট যেভাবে রিঅ্যাক্ট করছে ওইটার যে এনথালপি চেঞ্জ, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য এনথালপি চেঞ্জ অফ রিঅ্যাকশন। বোঝা যায়? দেখো, it is the enthalpy change when the amounts of reactants shown in the stoichiometric equation react to give products under standard condition। Under standard condition না লিখলে কোনো মার্কস হবে না। আন্ডার স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন পর্যন্ত লিখলেই হবে, the reactants and products must be in their standard state, এটা লেখা দরকার না। স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন মানে হচ্ছে they are in their standard state, ঠিক আছে? তাহলে এটা এই যে মেমোরাইজেশন নাম্বার #1, ফার্স্ট মেমোরাইজেশন। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট যাবো। বোঝা যায়? মেমোরাইজ করবা। কার কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? ইট ইজ দ্য এনথালপি চেঞ্জ, সবগুলো এইভাবেই স্টার্ট হবে। ইট ইজ দ্য এনথালপি চেঞ্জ when the amount of reactants shown in the stoichiometric balanced equation reacted together in their in standard condition। শেষ। বাট এটা আমি যেভাবে বলছি এইভাবেও না, কারণ আমি তো এক্সাম দিব না, তোমরা এক্সাম দিবা। এটা যাতে 30 সেকেন্ডসে লেখা শেষ করতে পারো, এই পুরো জিনিসটা এইভাবে মেমোরাইজ করবা। উ এগুলো করা যাবে না। বুঝলাম না, দেখো সমস্যা নেই তো, এটাই থাকবে মার্কস কিমে 2 মার্কস থাকে তো। আচ্ছা, তাহলে ডেল্টা এইচ রিঅ্যাকশন মিন্স ইট ইজ আ জেনারেলাইজড ডেল্টা এইচ which is applicable for any reaction, ঠিক আছে? এবার ডেল্টা এইচ ফরমেশন, স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি চেঞ্জ ফর ফরমেশন।
It is the enthalpy change when one mole of compound is formed from their element under standard condition. কি বললাম? It is the enthalpy change. আমি একটা ইকুয়েশন লিখি তাহলে ভালো বুঝবা। যেমন ধরো যে কোনো একটা রিঅ্যাকশন, সে ফার্স্টে আমি লিখে ফেলি ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সলিড স্টেট না, delta H formation লিখতে চাই, not is equal to something, right? তাহলে আমি কি বলতেছি, delta H formation মানে যে কোনো কম্পাউন্ড ফর্ম হবে, right? It is the enthalpy change when one mole of compound is formed from their element under standard condition. এখানে কি কি এলিমেন্ট আছে? ক্যালসিয়াম, এটা স্ট্যান্ডার্ড স্টেট কি প্লাস, কার্বন আছে, কার্বন এটা স্ট্যান্ডার্ড স্টেট কি সলিড, বাট এটা কিন্তু ডায়মন্ড না, এটা গ্রাফাইট। বুঝা যায়? one more calcium, one more carbon, are 3/2 O2. This is the standard state for oxygen. Hoise? And then this is basically the equation for standard enthalpy change for standard enthalpy change of formation of calcium carbonate. So why graphite not Diamond will not react. Diamond is unreactive. যেখানে আমরা রিঅ্যাকশন দেখাইতেছি কার্বনগুলোর, এগুলো বেসিক্যালি গ্রাফাইট। তাহলে it is the enthalpy change, আবার বলি, delta H formation or enthalpy change for formation, it is the enthalpy change when one mole of compound is formed from their element under standard condition. শেষ, 2 marks। পাওয়া যাবে? মুখস্থ বুঝলে হবে না, বুঝছি ঠিক আছে, বাট বুঝলে হবে না, হ্যাঁ মুখস্থ করতে হবে। তাহলে এখানে যদি 2 ধরো এটা সেম, আমরা ডেল্টা H লিখি, এটা ধরো এটা 500, ডেল্টা H ফর্মেশন 500, যদি এটা 2 মোল ফর্ম হয় কোন জায়গায়, তাহলে ডেল্টা H ফর্মেশন ইনটু 2, কারণ আমাদের ডেফিনিশন কি, 1 mole of compound is formed from their element understand 2 moles, তাহলে 2 moles এর জন্য ডেফিনেটলি ডেল্টা H ফর্মেশন যেটা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের, that must be multiplied with 2. It is the product more than one. বুঝি না, It's a product more than one. আচ্ছা তো And this একটা product like plus or something. এটার জন্য আলাদা ফর্মেশন, মানে ধরো কার্বন ডাই অক্সাইড ফর্ম হইছে, ওয়াটার ফর্ম হইছে, তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের এনথালপি চেঞ্জ অফ ফর্মেশন কি তুমি মানে দুইটা তো লিখতে পারবা না, পারবা? ডেফিনিশনটা কি, one mole of compound is formed from their element under standard condition, ঠিক আছে? ওটাকে one more one mole usually two questions with one more answer the check out dual by two they are just one more second one mole তো করতেছো, এই যে ধরো এটা তো 1 mole 500, এটা তো ইউজুয়ালি তো এটাই আসতেছে, বাট এই ইকুয়েশনে তুমি দেখো যে এখানে 2 moles water 3 moles কার্বন ডাই অক্সাইড ফর্ম হচ্ছে, তখন কি করবা, কার্বন ডাই অক্সাইডের যে এনথালপি চেঞ্জ অফ ফরমেশনের যে ভ্যালুটা দেয়া আছে, ইট মাস্ট বি মাল্টিপ্লাইড বাই 3 and water multiplied with 2, এটা করা লাগবে। যেমন ধরো এখানে ধরো কার্বন ডাই অক্সাইড আছে, তুমি এটার এনথালপি চেঞ্জ অফ ফরমেশন বের করতে চাইছো, কি করবা, কার্বন সলিড মানে গ্রাফাইট প্লাস অক্সিজেন কত O2 গ্যাস, শেষ, 1 mole of carbon dioxide is from their element under standard condition, শেষ। হাইড্রোজেন গ্যাস, এটা মলিকিউল না, হ্যাঁ এটা কি হবে ইকুয়েশন, হাইড্রোজেন গ্যাস, তাহলে ডেল্টা H formation is equal to for any element delta H formation is for any element delta H formation is 0, তাহলে তুমি যদি দেখো ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্লাস H2 এরকম কিছু ফর্ম হচ্ছে, তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের এনথালপি চেঞ্জ উই উইল টেক, হাইড্রোজেনের দেখবা দেয়াই নাই, তাহলে হাইড্রোজেনেরটা কি 0, অক্সিজেন 0, নাইট্রোজেন 0, ফাইন, for any element delta H formation is 0. আর স্বাভাবিকভাবে যেটা হইতেছে এখানে, it is making bond, right? So making bond needs energy, so in most of the cases or almost 99% cases you will see delta H formation is negative,
তুমি পজিটিভ কোনো ভ্যালু পাবাই না। বাট এখানে ইস্যু আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু বন্ড ব্রেকিং আছে, ইজ জায়ান্ট মেটালিক। So before the reaction will happen, these metallic bonds need to be broken down. Graphite, the bonds need to be broken down. Oxygen, the covalent bonding needs to be broken down. So the atoms will form. So breaking bond and making bond is still there, but you will not get the breaking bond is exceeding the making bond for any of these cases, right? Okay, so delta H formation is usually negative value, exothermic. So the standard enthalpy change of formation, it is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its elements under standard condition. ঠিক আছে? এটা আন্ডারলাইন করো, এটা আবার ভুলো না, আমার যেন আরেকবার বলা না লাগে এটা। Any element, standard enthalpy change of any element is 0. Element হইলে এটা 0. আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট যাবো। Standard enthalpy change of combustion. আমার দিকে তাকাও। Standard enthalpy change for combustion. It is the enthalpy change when 1 mole of compound is burned in excess oxygen or enough oxygen. In enough oxygen under standard condition. So it is the enthalpy change when 1 mole of a substance, compound লিখতে পারো, substance লিখতে পারো না, compound লিখতে পারবো না, substance লিখতে হবে, because এখানে কার্বন গ্রাফাইটও আছে, হাইড্রোজেন গ্যাসও আছে, তাহলে কম্পাউন্ড লিখতে পারবো না। বোঝা গেছে কেন? কারণ কার্বন ইজ এ ফিউল, ইট উইল বি কম্বাস্টেড, তার মানে এটা তো কম্পাউন্ড না, সাবস্টেন্স বললে সাবস্টেন্স ইজ এ জেনারেলাইজড টার্ম which will include molecule, compound, element, everything, right? তাহলে it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is burned in excess oxygen under standard condition. আচ্ছা, একটু দেখে নিও তো ইয়েটা, এই অবশ্য আমরাও দেখবো এই ইয়েতে reactable products must be in their standard state, এই কথাটার জন্য মার্কস দেয় কিনা ইয়েতে আমার ঠিক খেয়াল নাই, যে কোনো একটাতে নাকি দুইটাতেই লাগে না, একটু দেখে নিতে হবে, মানে এটা লাগার কথা না, বিকজ আন্ডার স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন মানে অল আর ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড স্টেট। ঠিক আছে, ওকে, হোয়াটএভার, মানে বারবার ওরা এটাকে অ্যাড করতেছে তো এর জন্য জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, কম্বাশন মানে বার্নিং, রাইট? অল কম্বাশন রিঅ্যাকশনস আর এক্সোথার্মিক। তাহলে ফর্মেশন এক্সোথার্মিক, কম্বাশন এক্সোথার্মিক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 করবা। জি, আবার ওকে, সাবস্টেন্স ইজ a generalized term, মানে সাবস্টেন্স মানে এটা আয়নস হইতে পারে, এটা মলিকিউলস হইতে পারে, এটা কম্পাউন্ডস হইতে পারে, এটা এলিমেন্টস হইতে পারে, right? So it is a generalized term. Since combustion can be done with elements, say hydrogen gas or oxygen gas, মানে hydrogen gas or carbon, মানে graphite, because these are fuels. Combustion can be done for molecules like hydrogen or octane, and octane is compound, whereas hydrogen is not a compound, right? So if we use the term substance, it is generalized, so it will cover everything. So I mean, compound লিখে এখানে কিন্তু wrong, কারণ carbon will be combusted and hydrogen gas will be combusted, right? নুসরা ঠিক আছে এইটুকু? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা 4 নম্বরে যাব। আজকে কিন্তু কাজই একটা, এগুলো মেমোরাইজ করা, ঠিক আছে? টাইম থাকলে আমরা বাকিটা করব, বাট এইটা মেমোরাইজ করলে আই উইল বি ভেরি হ্যাপি। আর আমি এটা মেমোরাইজ করার পর যে জায়গায় যাব, এটার জন্য প্রিরিকুইজিট হচ্ছে এগুলো মেমোরাইজ থাকা। এটার পরে যেখানে যাব, এই 5টা ডেফিনেশনের পর, স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি চেঞ্জ অফ নিউট্রালাইজেশন। It is the enthalpy change when 1 mole of water is formed. 1 mole of water is formed from acid and alkalis reacted together. 1 mole of water is formed. দেখো, delta is neutralization. এটা একটা নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন বোঝাই যাইতেছে। Is the enthalpy change when 1 mole of water is formed by the reaction of an acid and alkali under standard condition. তাহলে দেখো, বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে এটা। কেন ব্যাপারটা এইটা? বিকজ হাইড্রোজেন and hydroxide ion is reacting together to form water. That is the main reaction here. It's not
you have sodium ion and chloride ion because these are spectators. What is the main reaction in acid alkali reaction? Main reaction is the water is formed, right? So it is the enthalpy change, standard enthalpy change of neutralization. It is the enthalpy change when 1 mole of water is formed from acid and alkalis reacting together in standard state. এবং standard enthalpy change of neutralization এর delta is always negative 57 point something. কত? মানে এটার চেয়ে একটু উঠবে নামবে, but since hydrogen ion মানে 1 mole of hydrogen ion is reacting with 1 mole of hydrogen ion to form 1 mole of water, so this value delta is neutralization is almost constant. It is always exothermic and even the value is almost constant. বোঝা যায় কেন? So basically, this is the reaction between H plus and OH minus. Yes. So, sir, neutralization is just the reaction in general. Therefore, fairly constant. যদি এটা ইয়ে হয় মানে সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না দিয়ে সালফুরিক অ্যাসিড দিই তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাবে, ডেল্টা ইজ নিউট্রালাইজেশন চেঞ্জ হবে না, কারণ 2 moles of water will form, you will get negative 57 into 2, that will be the enthalpy change, তাই না? Okay, so all other things, nitrate, chloride, sulfate, these are all spectators. These are not our concern. Our concern is 1 mole of hydrogen ion is reacting with 1 mole of hydrogen ion to form 1 mole of water. That's why delta is neutralization is a almost constant value, and it is exothermic and it is around negative 57. Clear? Negative 57. আচ্ছা, তাহলে ডেফিনেশনটা মেমোরাইজ করা যাবে। reaction, formation, combustion, neutralization, একটা কি চারটাই? আচ্ছা, আরো আসবে, পরে আসবে, হ্যাঁ পরে আসবে। অ্যাটমাইজেশন আছে, অ্যাটমাইজেশনটা বলে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, বলবো না, সমস্যা নেই। জি, আচ্ছা, এটা তো যেটা বুঝাচ্ছি এটা পরেই বুঝাচ্ছি। আচ্ছা, 6.3, 6.2 ডান। নুসরা আরেকবার আসো তো, এটা একটা রেকর্ডিং শেষ হোক।